Hello, good morning, student. Standard 10th, Maths 2, chapter number 3, Circle, and the unit we studied last period, that is secant and tangent. Secant, if we draw a line which has a common point for a given line and circle, so this line is called tangent. Another line, if we draw like this line intersects the given circle in two different points, so it is called secant. वर्तुळाला आणि रेषेला जर सामायिक असा एकच बिंदू असेल तर त्याला आपण स्पर्शिका असं म्हणतो. स्पर्शिका, आणि त्या पॉइंटलाच आपण स्पर्श बिंदू, पॉइंट ऑफ कॉन्टॅक्ट असं म्हणतो. आणि जर दिलेल्या वर्तुळाला एखादी रेषा दोन भिन्न बिंदूत छेदत असेल तर त्या रेषेला आपण छेदिका असं म्हणतो. छेदिका. तर आज आपल्याला या टँजंट स्पर्शिके संदर्भातलं एक प्रमेय अभ्यासायचं आहे. tangent segment drawn from an external external points to circle are congruent. So the sentence is, tangent segment drawn from an external point to circle are congruent. वर्तुळाच्या बाह्य बिंदूतून वर्तुळास काढलेले स्पर्शिका खंड एकरूप असतात असं हे वाक्य आहे. वर्तुळाबाहेरील बिंदूतून, हे वर्तुळ आहे, वर्तुळाचा बाहेर बिंदू आहे, या बाह्य बिंदूतून काढलेले हे स्पर्शिका खंड, सेगमेंट, हा जर खंड घेतला तर ती स्पर्शिका, आणि जर एवढाच घेतला तर तो स्पर्शिका खंड. लक्षात येते? हा आहे स्पर्शिका, आणि हा जर मी इथे जो स्पर्श बिंदू पर्यंतच घेतला तर त्याला स्पर्शिका खंड असं म्हणतात. म्हणजे ही पूर्ण टँजंट आहे, आणि इथपर्यंत घेतली तर टँजंट सेगमेंट. टँजंट सेगमेंट स्पर्शिका खंड. तर वर्तुळाबाहेरील बिंदूतून काढलेले हे स्पर्शिका खंड एकरूप असतात, अशा प्रकारचं प्रमेय आपल्याला सिद्ध करायचं आहे. So the diagram, a circle
given circle is C having center, and the tangent from external point वर्तुळाच्या बाहेर असणारा बिंदू सपोज P आणि त्यातून काढलेले टँजंट PA PB are tangents drawn from external point to circle. So this is diagram corresponding to this sentence, and then given C center of the circle, P external point, and tangents PA PB. मी शॉर्ट मध्ये लिहितोय, तुम्ही पूर्ण शब्दात ते लिहू शकता. P is external point, PA PB are tangents given. Then we have to prove tangents are congruent. We have to prove. So PA PB are given two tangents and these are congruent. So PA congruent with PB. आपल्याला हे सिद्ध करायचं आहे PA आणि PB हे स्पर्शिका खंड एकरूप आहेत. And for this construction, joint point AC also BC. So construction join AC and BC, and then proof. Observe this figure. P is external point, tangents PA PB given, C is the center of circle, and CA CB are a radius. We studied in last period, that is tangent drawn from end point of radius are perpendicular. So angle A is right angle, also B right angle. Last period we study about this. आपण या अगोदरच्या तासाला शिकलोय त्रिज्येच्या टोकाशी काढलेली स्पर्शिका त्रिज्येला लंब असते. त्रिज्येच्या टोकाशी काढलेली स्पर्शिका त्रिज्येला लंब असते आणि म्हणून measure of angle A, measure of angle B, it is 90 degree. So tangent at end point of radius are perpendicular.
therefore measure of angle A also measure of angle B, it is 90 degree. A आणि B या ठिकाणी असणाऱ्या कोणांची मापे 90 अंश असतील. Then also join CP. Observe these two triangles. One of each are a right angle, so these are right angle triangles. For this proof, we need these two triangles are congruent. आपल्याला हे सिद्ध करण्यासाठी हे दोन त्रिकोण एकरूप आहेत हे दाखवणं आवश्यक आहे. आणि म्हणून या ठिकाणी बघा, इन ट्रायंगल ACP and triangle BCP, ACP, BCP, these are right angled triangle. These are right angled triangle. CP is common side for both triangles. It is for this triangle also this, so it is common side. Then CA congruent with CB. CA congruent with CB. Radius of same circle. एकाच वर्तुळाच्या त्रिज्या एकरूप असतात म्हणून या दोघांची लांबी समान, या दोन्ही गोष्टी आपल्याला मिळाल्या. सो these are congruent. Also CP is congruent because of common side, and these are perpendiculars, means right angle. So these two triangles ACP congruent with triangle BCP. The reason is hypotenuse side. काटकोन त्रिकोणासाठी कर्णभुजा प्रमेय आपण वापरतो. तर काटकोन त्रिकोणामध्ये एकाचा कर्ण दुसऱ्याच्या कर्णाशी एकरूप असेल, आणखी एक बाजू दुसऱ्या बाजूशी एकरूप असेल, तर ते दोन काटकोन त्रिकोण एकरूप असतात. सो these two triangles are congruent because of hypotenuse side theorem. कर्णभुजा प्रमेयानुसार हे दोन त्रिकोण एकरूप आहेत. मग आपोआपच जर दोन त्रिकोण एकरूप असतील तर त्यांच्या संगत भुजा आणि संगत कोण एकरूप असतात. If two triangles are congruent, then their corresponding sides and corresponding angles are also congruent, and therefore this side and this side, these are corresponding sides, and therefore we say PA congruent with PB. Corresponding sides of congruent triangle. एकरूप त्रिकोणांच्या संगत भुजा एकरूप असतात आणि म्हणून आपल्याला हेच सिद्ध करायचं आहे. दिस इज प्रूव्ड. हे आपण सिद्ध केलं.
या सिद्धतेत तुम्हाला काय लक्षात ठेवायचं आहे, तर सर्वात प्रथम ही रचना आणि सगळ्यात महत्वाचा भाग म्हणजे हा कर्णभुजा प्रमेयानुसार हे दोन त्रिकोण एकरूप. कर्णभुजा प्रमेय काय आहे? काटकोन त्रिकोण आहेत दोन. काटकोन त्रिकोणासाठीच आपण कर्णभुजा प्रमेय वापरतो. तर याचा कर्ण याच्याशी एकरूप असेल आणि एक बाजू दुसऱ्या या बाजूची एकरूप असेल, तर याला आपण कर्णभुजा कसोटीने दोन्ही त्रिकोण एकरूप असतात. आणि मग इथे आपण तीच पद्धत वापरली आणि त्यासाठीचे असणारे त्याचे घटक CP एकरूप CP, CA एकरूप CB हे लिहिले त्याच्या कारणासहित लिहिले. तर अशा प्रकारे ही अतिशय सोपी सिद्धत आहे. परीक्षेत बऱ्याच वेळा 2-3 मार्कासाठी विचारलेले आहे. आपण हे लक्षात ठेवा. दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट पॉइंट टू प्रूव्ह दिस थेरम. पुस्तकातून लिहा, अन्यथा मी आता जसं दिलंय त्या पद्धतीने लिहा. अगदी सुटसुटीत व्यवस्थित असं. आपण इथे थांबूया. विल स्टॉप हिअर. थँक्यू.